इस धरती के उत्ते जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। बाणी ये कहती है, दुनिया ते ऐसा कोई भी काम नहीं जिहड़ा कीता जावे, सब कुछ होंदा है। भाई बाणी कहती कीता करना सर्व रजाई, जो कुछ भी है हो रहा है। आप जी इत्थे आए हो, उसका हुक्म सी, इत्थे आ गए हो रहा है। सूरज अपने आप ही चढ़ता है, अपने आप ही छुप जाता है। एक साइड चों चढ़ता है, दूजी साइड दे विच फिर चानना कर दिंदा है। सब कुछ अपने आप चल रहा है। फिर जे सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, फिर इत्थे चिंता करने की लोड़ नहीं। चिंता उस काम च करनी चाहिए है जे कुछ करना पए, हुंदा है सब कुछ। फिर जैसे जैसे जिहदे भाग ने, जैसी जैसी जिहदी प्रालब्ध है, वो मनुख नूं मिल ही जाती है। जैसे जैसे जिहदे कर्म, जैसी जैसी जिहदी प्रालब्ध, वो मिल जाती है। फिर एक सवाल इत्थे पैदा होएगा, जे सब कुछ ही हो रहा है कि जो दुनिया ते अनर्थ हो रहे हैं, क्योंकि सब तो डूंगा सवाल जे दुनिया ते कोई उठिया है ना, मनुख जाति वालों यही उठिया है भी आज जो लोग लोगों नूं मार देंदे ने, माड़े कर्म करते हैं, कि ये भी रब दे हुक्म विच ही हो रहा है, उहदे हुक्म विच ही हो रहा है, उहदे तो कुछ बाहर नहीं है। जिस दिन उन्हें दुनिया बनाई सी, उस दिन पाप ते पुन दोवें चले सी। रब दी दरगाह दे विच परमात्मा ने जदों दुनिया चलाई, हुक्म बनाया, सब कुछ बनाया। कुदरत नेकी, नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत दे विच ही नेकियां ने, कुदरत विच ही बदियां ने। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। फिर वो अपनी मर्जी दे नाल किसे मनुख नूं किते प्रेरित कर दिंदा है, किसे नूं किते प्रेरित कर दिंदा। अंदर ही वो बैठा होया है, प्रेरणा अंदरों ही मिलती है। ਉਹਦੀ प्रेरणा दे नाल ही मनुख काम करते हैं जिंदगी विच, ਉਹਦੀ प्रेरणा नाल। महाराज बाणी विच भी इस गल नूं कहंदे ने, उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावां तेरे, ज्यों प्रेरे त्यों करना। जिवें वो प्रेरदा है उवें मनुख करते हैं। किसी की प्रेरणा मंद कामां वाल हो गई है, नुकसान है उसका, प्रेरणा उधर नूं हो गई। किसी की प्रेरणा चंगे कामां वाल हो गई है, प्रेरदा आप ही है। जिहड़ा सत संगत विच बैठदा है, किते भी बैठदा है, सत संगत होंदी है। सत संगत, जे सत संगत दे विच कोई धर्म ते जाति जुड़ जाते हैं, फिर वो सत संगत नहीं होंदी। सत संगत वो है जिथे इन्हां बंधनां नूं खत्म हो जाना पैंदा है। बाणी दे विच महाराज ने डेफिनेशन भी दिती है, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। फिर दुनिया ते परमात्मा प्रेरित करता है। क्यों करता है, किवें करता है, इसदा किसी नूं कोई पता नहीं लगता। ताई उन्होंने कह देंगे ने बेअंत। पर मनुख जो वो प्रेरणा करे है,
फिर ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਡਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ, ਡਰ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਲਵਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਰ, ਉਧਰ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ 9-10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ।
12 ਵਜੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਸਰੇ ਮਿੰਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ। ਛੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਬ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਤਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਏ, ਬਾਕੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੇਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ? ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ? ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ये पृथ्वी चल रही है, असीं वेखदे हां बीज सुੱਟਦੇ हां, धरती के बीज वड्डे होई जा रहे हैं, वनस्पति खिल जाती है, पशु पंछी चलते हैं, उसकी रजा में चलते हैं। कदे किसी ने पशु पंछियों को डिप्रैशन में वेख्या? कदे किसी ने पशु पंछियों को फाह लेंदे वेख्या? नहीं लेंदे, मनुख लैंदा है। कदे किसी ने पशु पंछियों को पागल होए वेख्या? नहीं, मनुख पागल हो जाता है, वो नहीं होंगे। हाँ, वो वाले पशु ते पंछी जरूर पागल हो जाते हैं जिहड़े मनुख ने घरां विच बन्ने हुए हैं, जंगलों में नहीं होंगे। उत्थे भी वो तुरे फिरते हैं, ना उन्हों का कोई टीका लाने वाला है, ना बीमारी वाला, सही तुरते हैं। वो पशु ते पंछी जरूर पागल हो जाते हैं जिहड़े मनुखों के नाल रहिंदे ने। इस करके जिहड़ी मनुख की जिंदगी है ये रजा च तुरन लई मिली है। ना तो रजा तो कोई बाहर तुर सके है, ना तुर सकेगा। फिर दरियावां वगदियां ने ना, ਜਿਹੜੇ लोग दरियावां दे वहाव दे नाल चल पैंदे ने वो आनंद लैंदे ने, क्यों? दरिया दे नाल तिरना हुंदा है। ਜਿਹੜੇ दरिया दे उल्ट दिशा विच तैरदे ने ना तो अगे पहुँच सकते हैं, परेशान वखरे हो जाणगे। इस करके सतगुरु जी महाराज कहंदे ने मालक दी रजा विच तुरना सिख। बस सारी गुरबाणी दा मूल उपदेश किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ओदी रजा दे विच तुरना, रजा विच तुरना आ जाए, यही जिंदगी का मुख मनोरथ, यही जिंदगी का मुख उपदेश। कल तई जिथों तई असीं कथा श्रवण कीती सी, वो जो खिड़ावा सी ब्राह्मण, उसनूं पकड़िया गया। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी प्रिथी चंद दे कोल किसी नूं भेजदे ने